ତମେ ଗୋଟେ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ଆସିଥିଲ, ତମ ବାପା ତମକୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିଲେ? ବିଜେପିର ସ୍ଲିପର ସେଲ୍ ହେଇକିରି କାମ କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ବିଜେପିର ସ୍ଲିପର ସେଲ୍ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କଲେ ନିଜକୁ। ଯୋଉଦିନ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଗଲା, ସେଦିନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଜେଡିକୁ ଶିବସେନା ଭଳିଆ ହେବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି, କାରଣ ଗୋଟେ ସମୟରେ ସେ ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ ରହିଥିଲେ। ଆଉ ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ ଯେ ରହିଛି ତାର ସ୍ଥିତି ଏଇଆ ହେଇଛି। ସେଟା ଶିବସେନା ରହିଛି, ସେଟା ଅକାଳୀ ଦଳ ରହିଛି, ସେଟା ଆସାମ ଗଣପରିଷଦ ରହିଛି ଏବଂ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ସେ ସମାନ କଥା ଭୋଗୁଛି। ବିହାରରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଜନତା ଦଳ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଭୋଗୁଛି। ଯେମିତି ଅଜିତ ପାୱାର ମୂଳ ଏନସିପି କୁ ନେଇଗଲେ, ସେଇ ସମାନ ମଡେଲ लागू करने नवीन पट्टनायक क्षेत्र में गोटे विधिबद्ध षड्यंत्र रचना कराइला एवं से षड्यंत्र एत सहज सरब ना, यहाँ लिंगर कर आगामी दिन में से चेष्टा करेंगे जे बीजेडी को पूरा अख्तियार करने। सोफिया फिरदौस को या कौन कहीहब जे से जड़े धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलर आदर्श विश्वास करता नेत्री आपंकर आदर्श सरीगला एवं सोफिया फिरदौस अन्य माने तो निज दल प्रति विश्वासघातकता करते, तो दुईटा विश्वासघातकता करते। से निज प्रति विश्वासघातकता करते, निज कम्युनिटी प्रति विश्वासघातकता करते, निजर आदर्श प्रति विश्वासघातकता करते। निर्वाचन को लेकिन दिलीप राय और दिलीप राय समर्थकों जहाँ कहवा घोड़ा बेपार गध बेपार चलता। अच्छा ये केवल बिजु लिगासी ही कम दे जहाँ जी जना पड़ी। दिलीप राय बोधे अधिक जानी से तो बिजु बाबू अति घनिष्ठ थे। एक बिजु पट्टनायक लिगासी कहले बिजु पट्टनायक बीजेपी को कौन कही सेटा तो से भल कर जानी। बिजु पट्टनायक लिगासी कथा कहूवा लोके बीजेपी रे बसिकी जदि बिजु पट्टनायक ना धरुंच से बिजु पट्टनायक आत्मा ही प्रदूषित हो, बिजु पट्टनायक आत्मा कष्ट पाव, कारण बिजु पट्टनायक बंची पर्यंत बीजेपी को गोटे सांप्रदायिक दल बोलिकी कहीकि सहित कौन प्रकार गठबंधन करने को चाहू नथिले। बीजेपी रो समर्थन रे बीजेपी सांगरे रहीकि बिजु लिगासी कथा कहवा याठू बड़ी प्रतारणा याठू बड़ी बड़ छलना तो किसी तो भोटिंग रहा देवी प्रसाद त्रिपाठी आउे प्रभात विश्वाल पुओ सौभिक विश्वाल आउे विजय महापात्र पुओ अरविंद महापात्र ये समस्त जो गोटे देखा गले समस्ते आंटी बिजेडी जो झापसा संदेह कराला जहाँ संदेह कराला एवं नवीन पट्टनायक जो उद्देश्य से दिन व्यक्त करते अरविंद महापात्र को सस्पेंड कला दिन जो दिन अरविंद महापात्र एवं सनातन महाकुड़ को निलंबित करागला से दिन नवीन पट्टनायक बीजेडी विधायक दल बैठक रे स्पष्ट भाव में कहते जे बीजेडी को शिवसेना भाया होगा दिज्व ना। जो 20-25 वर्ष तलर जो क्षत अच्छी दिलीप बाबू एवं विजय बाबू भितर से क्षतर प्रतिशोध भीतर तो अच्छी प्रतिशोध ज्वाला जो तेणु आप विजय महापात्र रथ से देखुए जे विजय महापात्र टार्गेट हूँ बीजेडी को खत्म करवा। नवीन पट्टनायक दायित्व हूँ बीजेडी को बचाई रखा। तेणु किए सफल है आगामी दिन में देखा पड़ो। अंतत प्रथम आज जो स्ट्रोकटा है एवं समस्ते कहले आम संतृप्त मिश्र विरोध में बहुत क्षोभ अच्छे किंतु संतृप्त मिश्र सहज जीतिले। डॉक्टर दत्तेश्वर होता जी राजनीति रे बिल्कुल केबे धार धारती ना सी ही असुविधा पड़े ही पराजय सामना करने को पड़ा। बापा बापा कौन टिकेट देला कि ना बापार बदला जब नौ कौन बापार बदला संतृप्त मिश्र विरोध भोट देते बापा तो संतृप्त मिश्र विरोध में विश्वासघात करते ना बदला कौन किए कहार प्रतिशोध ना कौन राजनीति हूँ गोटे मैदान युद्ध तमें तमें गोटे दल द्वारा निर्वाचित होकर तुम बापा तुमको भोट निर्वाचित करते तुम निर्वाचन मंडल लोके तुमको बीजेडी प्रार्थी भाव में निर्वाचित करते ना सौभिक विश्वाल प्रभात विश्वाल पुओ भाव निर्वाचित करते एडिकी लिखुना या परे जो माने निर्वाचन प्रचार को जिबे अमुक दलर प्रार्थी को अमुक चिन्ह रे भोट देवा न कहीकि लिखु जे प्रभात विश्वाल पुओ सौभिक विश्वाल को भोट दिंतु प्रभात त्रिपाठी पुओ देवीरंजन त्रिपाठी को भोट दिंतु
विजय महापात्र पुओ अरविंद महापात्र को भोट दिंतु दल कथा कहतु ना କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସଭାର ଏଇ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ପରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେମାନେ ତ ବାଜିମାତ ତାଙ୍କର ତ ହେଲା ବୋଲି ବି ତ କୁହାଯିବ। बाजीमात कौन बीजेपी बाजीमात है ना कौन बाजीमात है कौन बाजीमात है बाजीमात है अमित शाह बाजीमात है मोहन माझींकर कौन बाजीमात है ଆପଣ ବିଜେପିର ସ୍ଲିପର ସେଲ୍ ହେଇକିରି କାମ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ବିଜେପିର ସ୍ଲିପର ସେଲ୍ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କଲେ ନିଜକୁ କଂଗ୍ରେସର ବି 3 ବିଧାୟକ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟା ପରେ କଂଗ୍ରେସର ଯୋଉ 3 ବିଧାୟକ ଖାସ କରିକି ରମେଶ ଜେନା ଯେ ଏମିତି କରିବେ ନାଇଁ ସେଟାକୁ ନାଇଁ ନେଇକି ରମେଶ ଜେନା ହୁଅନ୍ତୁ କି ଦାଶରଥୀ ଗମାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସୋଫିଆ ଫିରଦୋସ ହୁଅନ୍ତୁ ସୋଫିଆ ଫିରଦୋସକୁ ୟା ପରେ କ'ଣ କହିହେବ ଯେ ସେ ଜଣେ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଆଦର୍ଶରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ନେତ୍ରୀ ସରିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ସରିଗଲା ଏବଂ ସୋଫିଆ ଫିରଦୋସ ଅନ୍ୟମାନେ ତ ନିଜ ଦଳ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରୁଛନ୍ତି ସେ ତ ଦିଟା ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରୁଛନ୍ତି ସେ ନିଜ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରୁଛନ୍ତି ନିଜ କମ୍ୟୁନିଟି ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆଶା କରାହଉଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ବିଚାର ଥିବା ନେତ୍ରୀ ସେ ବିଚାର ଥିବା ନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଜର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ କୋଉ ଦିନ ଆପଣ ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଦିନ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ 10 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପୋଡ଼ି ହେଇକରି ଜିଅନ୍ତା ଜଳିକରି ମରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଦିନ ସେଇ ସହରର ବିଧାୟିକା ସେଇ ସହରର ଆଖପାଖର 2 ବିଧାୟକ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ଏବଂ ବାଙ୍କିର ବିଧାୟକ ସରକାର ସମର୍ଥନରେ ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି ୟାଠୁ ବୋଳିକରି ଆଉ ମାନେ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା କିଛି ଅଛି ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ମୁଁ ତ ଛାତ ଉପରୁ ତଳକୁ ଦୌଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ଧାପଡ଼ା ମୁଁ ତ ବିଧାୟକ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଟିକେ ପଚାରିବା କଥା ଯେ ଆଜ୍ଞା 15 ଜଣ ଲୋକ ଜିଅନ୍ତା ପୋଡ଼ିକରି ମରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ସମ୍ବେଦନହୀନ ରାଜନୀତି ଏତେ ସମ୍ବେଦନହୀନ ସରକାର ଲୋକ ଟିକେ ମାନେ ଉଲ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କୋଉଥିପାଇଁ ଉଲ୍ଲାସ କ'ଣ ଜିତିଗଲ 4ଟି ଥିଲା ଆସନ 4ଟି ଆସନରୁ 2ଟି ଦଳରୁ ଏଠୁ କିଛି କିଣିଲ ସେଠୁ କିଛି କିଣିଲ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ବି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ବିଜେପି ଲୋକେ ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦର ଭୋଟ ଦେଲେ ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପସନ୍ଦର ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ବିଜେପି କେତୋଟି ଭୋଟ ଦେଲା 11ଟି ମାତ୍ର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦର ଭୋଟ ଦେଲା 5ଟି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭୋଟ ସେମାନେ ରଖିଲେ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ସୁଜିତ କୁମାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉଟା ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଭୋଟ ହେଇକି ଆସିକରି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲା ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ନିଜେ କିଣିଲେ ଭୋଟ 12ଟି ଭୋଟ ଯୋଉ କିଣିଲେ ସେଇ କିଣା ଭୋଟରେ ସେ ଜିତିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଣିବାଟା କୁଆଡ଼େ ବିବେକାନୁମୋଦିତ ଭୋଟ ବିବେକ କୋଉ ବିବେକ କାହାର ବିବେକ ବିବେକ ହଉଛି ଯେ ଯୋଉ ଦଳର ଚିହ୍ନରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଛ ସେ ଦଳ ପ୍ରତି ତମେ ଯଦି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ନୁହଁ ତାହେଲେ ତମେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ତ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ତମକୁ କାହିଁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ମୋହନାର ଲୋକ କି ସାନଖେମୁଣ୍ଡର ଲୋକ କି କଟକର ଲୋକ ତ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ତମକୁ କାହିଁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ତମେ ସେ ଲୋକଙ୍କର ଭୋଟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିକିଲ କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଯୋଉ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାୟକ ଖାସ କରିକି ରମାକାନ୍ତ ଭୋଇ ସିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଦଳ ବିରୋଧରେ ଯାଇକି ଗଲେ ସେଇଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ କାଲି ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିକି ବସିକି ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ ଆଜି ସକାଳେ ଯାଇକି ମତଦାନ କରିଦେଇକି ଆଇଲେ କିଣା ବିକା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କିଏ କୋଉଠି ନିଜର ବିବେକ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି 3 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସିଧାସଳଖ ଚିଟଫଣ୍ଡ ସ୍କାମରେ ସାମିଲ ସେମାନଙ୍କର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହେଇଛି ସେମାନେ ସେଥିରୁ 2 ଜଣ ଜେଲରେ ଥିଲେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଜେଲରେ ଥିଲେ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ ଜେଲରେ ଥିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ନାଁରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେଦିନ ତାଙ୍କୁ ରିଲିଫ ଦିଆହେଲା ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ରେ ରିଲିଫ ଦିଆହେଲା ତାର ତ ସୁଭାଷିନୀ ଜେନା ଯଦି ଭୋଟ ଦେବେ ତାପରେ ଯାଇକି ଫାଇନାଲ ରିଲିଫ ମିଳିବ ତେଣୁ ବାକି ଯୋଉ 3 ଜଣ ଏଇ 3 ଜଣଙ୍କର ରହିଲା ଏଇଟା ଆଉ 3 ଜଣ ଯୋଉମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ୱିକ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ୱିକନେସ୍ ଦେଖିଥିବେ ସେ ଯୋଉ ବାକି 4 ଜଣ ନବ ମଲ୍ଲିକ ରମାକାନ୍ତ ଭୋଇ ଚକ୍ରମଣି କହଁର ୟାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଦେଖିଥିବେ ଯାହାଫଳରେ ୟାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରାଗଲା ଏବଂ ଏଇଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଇଲ ଏଥିରେ ନୂଆ କିଛି ନାହିଁ
କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭୋଟ ପରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଦଳ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଗଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବିଜେଡି ଚିତ୍ରକୁ ନେଇକି ବିଜେଡି ଯାହା ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ବି ହେବେ, ଚାରିଆଡେ ନାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ହବ। ବିଜେଡି ଭିତରେ ଫାଟଟାକୁ ବଡ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଏ। ଆଜି ଯୋଉଟା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ସେ ସେଇଟା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବିଜେଡି କୁ ହାଇଜାକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ହବ ନା ତଥାକଥିତ ବିଜୁ ଲିଗାସିର ହବ। ବିଜୁ ଲିଗାସି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, କାରଣ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହଉଛନ୍ତି ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଜନୀତିର ପ୍ରତୀକ। ବିଜେପି କୋଳରେ ବସିକିରି ବିଜୁ ଲିଗାସି କଥା କହିବାଟା ହଉଛି ଓଡିଶା ରାଜନୀତିର ସବୁଠୁ ବଡ ଛଳନା। ଅତଏବ ଏଇ ଯୋଉ ଟୋଟାଲ ସର୍ବମୋଟ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ବିଜେପିର ଏଇ ଯୋଉ ବାଜି ମାତ ଏଇ ଯୋଉ ଜିତିବା ପଛରେ 3 ଜଣ ବିଧାୟକ, 3 ଜଣ ରାଜ୍ୟସଭା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜିତିବା ପଛରେ ପ୍ରକୃତରେ ହାତ କାହାର? ଲିକୁ ସାହୁଙ୍କର ନା ସେଇଟା ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ସେଇଟା ନା ଦେଖନ୍ତୁ କାହାର? ବିଜେପିର ହାତ, ୟା ପଛରେ ବିଜେପିର ହିଁ ହାତ କିନ୍ତୁ ଅଛି। ଦାୟିତ୍ୱ ତ ଲିକୁ ସାହୁଙ୍କୁ ନାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେଇଟା ମାନେ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କାହାକୁ କହିହବନି, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବାର ଗୋଟେ ମେସିନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଛି। ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଯେକୌଣସି ନିର୍ବାଚନକୁ ଜିତି ଯିବାର ଗୋଟେ ରଣନୀତି ସେମାନେ ତିଆରି କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିବେକ ଏଗୁଡାକ ହଉଛି କେବଳ ଶବ୍ଦ। ବିଜେପିର ରଣନୀତି ଆଗରେ ଅନ୍ୟ ଦଳ ଗୁଡିକ ଯଦି ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୈଚାରିକ ଆଧାର ଦେବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଜିତିପାରିବେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି, କାରଣ ଗୋଟେ ସମୟରେ ସେ ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ ରହିଥିଲେ ଆଉ ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ ଯେ ରହିଛି ତାର ସ୍ଥିତି ଏଇଆ ହେଇଛି। ସେଟା ଶିବସେନା ରହିଛି, ସେଟା ଅକାଳୀ ଦଳ ରହିଛି, ସେଟା ଆସାମ ଗଣପରିଷଦ ରହିଛି ଏବଂ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ସେ ସମାନ କଥା ଭୋଗୁଛି। ବିହାରରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଜନତା ଦଳ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଭୋଗୁଛି। ତାପରେ ବିଜେଡି ଷ୍ଟେପ କଣ ରହିବ? ବିଜେଡି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବ। ବିଜେଡି କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ କିଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ହବ ନାହିଁ। ଦେ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଡ୍ରିଭନ୍ ଆଉଟ୍ ଟ୍ରବୁଲ ମେକର୍ସ। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ବାପା ବିଜେପିରେ ପୁଅ ବିଜେଡିରେ, ସ୍ୱାମୀ ବିଜେପିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଜେଡିରେ, এইটা ଚାଲିବ ନାହିଁ। ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ଏ ଭେରି ଫାର୍ମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର ହେଲା ଯେ ବିଜେଡିର ଯୋଉ ଖାସ କରିକି ଯୋଉ ତଦନ୍ତ ଟିମ୍ ଥାଏ ସିଏ ବି ଫେଲ ମାରିଛି। ନାଇଁ ବିଜେଡି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା। ଗତକାଲିଠୁ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଡେଇଁବେ। এইটা ବିଜେଡିର ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ବିଜେଡି ଜାଣିନଥିଲା। ବିଜେଡି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଡେଇଁବେ। ଚକ୍ରମଣି କହଁର ଏବଂ ନବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କର କଥା ନା ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଲୋକ ଡେଇଁବେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବୃହତ୍ତର ରଣନୀତି ଯେ ପୁରା ବିଜେପି ଯୋଉଟା ଶିବସେନା କଥାଟି ଯୋଉଟା କରାଗଲା, ଯୋଉ ମଡେଲଟା ହଉଛି ଯେ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ମଡେଲ, ଯେ ପୁରା ବିଜେପିର ମାନେ ବିଜେଡିର ବିଧାୟକ ଦଳ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ ବିଭାଜନ କରିଦେବୁ ଏବଂ ସେ ବଡ ବିଭାଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବିଜେଡିରୁ ବାହାର କରିଦେବୁ। ଯେମିତି ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦେଇକି ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ମୂଳ ଶିବସେନାକୁ ନେଇଗଲେ, ଯେମିତି ଅଜିତ ପାୱାର ମୂଳ ଏନସିପିକୁ ନେଇଗଲେ, ସେଇ ସମାନ ମଡେଲ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କରାହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏତେ ସହଜରେ ସରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଲିଙ୍ଗର କରିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ବିଜେଡିକୁ ପୁରା ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ଏବଂ ସେଇ ଅକ୍ତିଆର କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ତାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ କାମ କରିବେ।